Hello and welcome to lecture week 7 of web technologies. यो हाम्रो CSS को फाइनल च्याप्टर हो। आजको विकको एजेन्डाजहरु चाहिँ हामीसँग के छ भने CSS को युनिट्सहरु, कलर्स, CSS variables, CSS grids, BEM, SCSS, accessibility र GitHub pages. So CSS units भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ त भन्ने कुरा आयो। CSS units are used to specify size and dimension in CSS, such as size of the font, the width of an element, or the height of a margin. There are several different units available in the CSS. हामी यो युनिट्सहरुलाई आज कसरी कहाँ र कस्तो बेलामा प्रयोग गर्ने र कुन बेलामा कुन फन्ट कुन युनिट चाहिँ युज गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा डिस्कस गर्दछौं। So हामीसँग अवेलेबल भएको percentage unitले के गर्दछ भन्दा the percentage unit is used to set the font size relative to the current font size. EM, it is used to set the relative size. It is relative to the font size of the element. REM ले it's relative to the browser based font size. So यो चाहिँ root को base मा काम गर्छ यसले. Pixel, it defines the font size in terms of pixels, which is static value. 96 pixels equal to 1 inch हुन्छ। त्यसै गरेर हामीसँग VH छ relative to 1% of the height of the viewport, and we have VW relative to 1% of the width of the viewport. हामी यसको use case र example लाई analyze गर्छौं for more explanation in details. So यहाँ हेर्नु भयो भने हामीसँग दुईवटा आउटपुट छ। यदि तपाईले यो स्ट्याटिक भ्यालुलाई नहेरिकन पर्सेन्टेजलाई मात्र हेर्नुहुन्छ भने आउटपुट 1 मा 50% भनेको र आउटपुट 2 को 50% लाई कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने आउटपुट 1 को 50% seems to be much bigger than the आउटपुट 2 को 50%. यो चाहिँ कसरी यस्तो हुन्छ त भन्दा हामीले this unit is used to specify size as a percentage of another size. So भनेपछि यो यसको पेरेन्ट को साइज को बेसिसमा चाहिँ यसले काम गर्ने हुँदा, for example, you might use with 50% to specify that an element should be half of the width of its parent element. So output 1 मा चाहिँ यसको parent element भनेको entire viewport हुन सक्छ भने output 2 मा चाहिँ यो black box चाहिँ यसको parent हुन सक्छ, जसले गर्दाखेरि यो black box को 50% आइराको छ। त्यसै गरेर हामीसँग EM छ। अब सो EM ले पनि यसै गरेर यसको parent सँगको रिलेसनमा काम गर्दछ। यदि तपाईले आउटपुट 1 र आउटपुट 2 मा हेर्नुहुन्छ भने 1 EM भनेको यसको अब हामीलाई त यसलाई यसको डेफिनेसन मै गएर हेर्ने हो भने the unit is used to specify size as a multiple of font size of the element. For example, you might use font size 1.5 EM to specify that the font size of an element should be 1.5 times the size of the font size of its parent element. So मैले मेरो parent element को चाहिँ font को साइज चाहिँ 10 पिक्सल राखे भने मैले 1.5 EM डिफाइन गरे भने त्यो 1.5 टाइम्स हुन्छ, which is going to be 15 pixels. So त्यसै गरेर हामीसँग REM छ। अब यो पनि यसको पनि के हुन्छ त, यसको रिलेसन भनेको जहिले यसको पेरेन्ट सँग हुन्छ, तर यसको पेरेन्ट चाहिँ यसले आफ्नो रूट एलिमेन्ट जस्तो HTML अथवा बडीमा तपाईले जुन फन्ट साइज डिफाइन गर्नुभएको हुन्छ त्यसलाई नै कन्सिस्टेन्ट रूपमा त्यसले आफ्नो पेरेन्ट मान्छ। So immediate parent भन्दा पनि त्यसको root element, this unit is similar to EM but instead of the font size of the root element, it is based on the font size of the root element, which is HTML, rather than the font size of element itself or its parent. This can be useful for establishing a consistent scale for font size across an entire web page. So यदि मैले मेरो font size चाहिँ मेरो HTML मा font family मा font size चाहिँ मैले यदि 20 pixels राखे भने मेरो REM भ्यालु चाहिँ अब मैले 20 pixels को अथवा 10 pixels को बेसिस मा चाहिँ 1 EM equal to 10 pixel अथवा 1 EM equal to 20 pixels हुन्छ। सो यहाँ हेर्नु भयो भने 2 REM यो चाहिँ यसको पेरेन्ट्स मा जति यसको रूट मा जति डिफाइन भएको छ त्यसको बेसिसमा यो क्याल्कुलेट भएर आउटपुटमा देखिन्छ।
त्यसै गरेर हामीसँग pixels unit छ. This unit is used to specify size in pixels. A pixel is an unit of measurement used to describe the resolution of the display. So 96 pixel equal to 1 inch हुन्छ भने यदि तपाईको मोनिटर चाहिँ 1366 पिक्सल्स को छ भने अब कति 1366 पिक्सल को छ भने कति इन्च को मोनिटर हो भनेर तपाईले क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ. सो इट डजन्ट रियली म्याटर तपाईको पेरेन्ट को फन्ट साइज कति छ के छ यो जहिले पनि स्ट्याटिकै हुन्छ. सो 100% 100 पिक्सल्स इज अलवेज 100 पिक्सल्स नो म्याटर यसको पेरेन्ट को साइज चाहिँ कति छ भन्ने कुरा हो. सो हामीसँग अब अर्को छ भ्यूपोर्ट को हाइट. दिस युनिट इज युज्ड टु स्पेसिफाई साइज एज अ पर्सेन्टेज अफ द भ्यूपोर्ट. है 100 VH इक्वल टु 100%. द भ्यूपोर्ट इज द एरिया अफ द ब्राउजर window that is used to display a web page. यदि तपाईले यसमा 50 VW हेर्नुहुन्छ र यसमा 25 VH पनि छ भ्यूपोर्ट को हाइट र भ्यूपोर्ट को विड्थ, इट डजन्ट रियली केयर अबाउट द पेरेन्ट को साइज. त्यो जहिले पनि यसले आफ्नो मेन पेरेन्ट भनेको यसको भ्यूपोर्ट नै हो. त्यसै गरेर हामीसँग भ्यूपोर्ट को विड्थ छ. यहाँ तपाईले एक्जाम्पलमा हेर्न सक्नुहुन्छ 50 VH इज अलवेज 50 VH VW सरी त्यो चाहिँ तपाईको जहिले पनि 50 VW चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ व्हिच इज स्क्रिन को भ्यूपोर्ट को विड्थ. सो अब तपाईले के कुरा बुझ्न इम्पोर्टेन्ट छ भने हामीले कुन अवस्थामा चाहिँ पिक्सल्स लेख्ने, कुन अवस्थामा चाहिँ तपाईले पर्सेन्टेज लेख्ने, कुन अवस्थामा चाहिँ REM लेख्ने अथवा VH लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन द केस अथवा तपाईले के पर्पज को लागि लेख्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराले चाहिँ डिफाइन गर्ने हो. इट्स इम्पोर्टेन्ट टु नोट दैट डिफरेन्ट युनिट क्यान प्रोड्युस डिफरेन्ट रिजल्ट डिपेन्डिङ अन द कन्टेक्स्ट इन व्हिच they are used. For example, using percentage or EM to specify the size of an element's font may result in a different size rather than using pixel. Additionally, some units such as VH and VW are only supported in certain browsers, so it is important to be aware of the browser compatibility when using these units. So, हामीले यो लेक्चर गरिराख्दाखेरि चाहिँ this case might have changed किनभने यो CSS मा भ्यालुहरु थपिने सधैं यसको अपग्रेड हुने भइराखेको नै हुन्छ. सो यदि त्यस्तो छ भने हामीले कसरी थाहा पाउने त यो युज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर. सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो caniuse.com मा गएर चेक गर्न सक्छौं. सो मैले चाहिँ यहाँ गएर कुनै पनि CSS प्रपर्टीले कुन ब्राउजरमा कुन भर्सनमा सपोर्ट हुन्छ भनेर चेक गर्न सक्छु. अब आयो CSS कलर्स. सो कलर्स चाहिँ वेबको एकदमै इम्पोर्टेन्ट फन्डामेन्टल एक्सपेक्ट हो. तपाईले देख्नुहुन्छ सबै वेबसाइटहरु डिफरेन्ट कलर्सले बनेको हुन्छ. अहिलेसम्म हामीले कलरको चाहिँ नाम लेख्न सिक्यौं. जस्तो हामीले ब्लू, ब्ल्याक, व्हाइट, रेड भनेर लेखिराखेका थियौं भने यो कलरलाई के भ्यालुमा कसरी लेख्न मिल्छ त भन्ने कुरालाई हामी यो लेक्चरमा एक्सप्लोर गर्छौं. सो कलर को कुरा गर्दा हामीसँग बिल्ट इन कलर छ, RGB फर्मेटमा छ, RGBA फर्मेट छ, हेक्साडेसिमल छ, HSL छ, HSLA छ. सो मैले यहाँ कोड पेन को एक्जाम्पल पनि बनाएर राखिदिएको छु. एकचोटी यो पनि एक्सप्लोर गर्नु होला. सो अब हेरौं बिल्ट इन कलर. बिल्ट इन कलर भन्नाले these are the set of predefined color which are used by its name. For example, red, blue, green. Built-in colorहरु I think it's 177 but I'm exactly not sure है. एकचोटी तपाईले पनि हेर्नु होला. सो हामीले ब्लू लेख्यौं भने ब्लू कलर अप्लाई हुन्छ. तर हामीले यो रियरली नै यस्तो युज भएको देख्छौं. यदि तपाईले अरुको CSS कोडहरु हेर्नुभयो भने धेरै जसो हामी हेक्साडेसिमल अनि अहिले चाहिँ RGBA युज भएको पाउँछौं. सो RGBA ले के गर्छ भन्दा RGBA मा R भनेको रेड हो भने G भनेको ग्रीन हो, B इक्वल्स टु ब्लू. सो यसको फर्मेट हेर्नुहुन्छ भने हामीले कलर लेख्दाखेरि RGBA गरेर अनि यसको भ्यालुहरु डिफाइन गर्छौं. सो RGBA को भ्यालुको रेन्ज भनेको 0 टु 255 है. सो यदि मैले R को भ्यालु म्याक्सिमम 255 र यो दुईटालाई 00 भ्यालु सेट गरे भने हामी रेड कलर पाउँदछौं भने त्यसै गरेर यदि मैले बीचको भ्यालुलाई व्हिच इज ग्रीन भ्यालुलाई मैले 255 राखे भने
हामीले ग्रीन कलर पाउँदछौं हामीले यो एक्जाम्पलको ग्रीन कलर यहाँ मेन टाइटलमा अप्लाई भएको देख्न सक्दछौं त्यसै गरेर हामीसँग ब्लू कलर छ व्हिच इज 00255 सो RGB B चाहिँ हाईएस्ट भ्यालुमा हामीले सेट गर्यौं सो हामीले कुन भ्यालु कति मिक्स गर्ने भन्ने हिसाबले पनि यसलाई गर्न मिल्छ अथवा कलर पिकरमा पनि तपाईले कलर व्हील चलाउँदाखेरि यो भ्यालुहरु देख्नुहुन्छ त्यसै गरेर हामीसँग RGBA छ सो RGBA भनेको के हो भने RGB जस्तै छ which is exactly RGB नै हो तर हामी यसमा चाहिँ लास्टमा कमा गरेर अल्फा भ्यालु अथवा ट्रान्सपेरेन्सी डिफाइन गर्न सक्छौं यो मैले रेड कलरमा 50% ओपेसिटी राखेको भएर ट्रान्सपेरेन्ट राख्दाखेरि यसको व्हाइट ब्याकग्राउन्ड भएको भएर यो लाइट कलर देखिरहेको छ सो ट्रान्सपेरेन्सी चाहिँ तपाईले 0.0 देखि 1.0 सम्म युज गर्न सक्नुहुन्छ where 0.0 रिप्रेजेन्ट फुल्ली ट्रान्सपेरेन्ट भनेको नदेखिने नै हुन्छ एन्ड देन 1.0 रिप्रेजेन्ट नट ट्रान्सपेरेन्ट सो भनेपछि हामीले युज गर्दा 0.0 र 1.0 चाहिँ रिसेट गर्ने केसमा मात्र युज गर्छौं होला ट्रान्सपेरेन्सीको लागि त यो गरेर हामीलाई फाइदा भएन हामीले ट्रान्सपेरेन्सी भन्नेबित्तिकै पछाडी के छ भन्ने कुरा ध्यान दिनुपर्ने पछाडी के छ भन्ने कुरालाई देखाउनको लागि युज गर्छौं त्यसै गरेर हामीसँग हेक्साडेसिमल छ हेक्साडेसिमल मा पनि तपाईले याद गर्नुभयो भने रेड ग्रीन र ब्लू नै हो सो फर्स्ट को 2 क्यारेक्टर्सले चाहिँ रेड डिफाइन गर्छ भने सेकेन्ड को दुईटा क्यारेक्टरले ग्रीन त्यसपछि थर्ड को दुईटा क्यारेक्टरले ब्लू डिफाइन गर्छ यसको क्यारेक्टरको रेन्ज हेर्नुहुन्छ भने 0 to F सो 0 to 9 एन्ड A to F सो सबैभन्दा ठूलो नम्बर भनेको F हो सो यसमा हामीले P को कलर 0000FF गर्यौं भने सबैभन्दा हाईएस्ट भ्यालु FF ब्लू भएको कारणले गर्दा यो चाहिँ ब्लू कलरको हेडिङ यहाँ तपाईले एक्जाम्पलमा देख्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरेर हामीसँग HSL छ HSL stand for hue, saturation and lightness respectively. This format uses the cylindrical coordinate system. Hue भनेको hue ले जहिले पनि कलर व्हील को कलर्सहरुलाई डिफाइन गर्छ. Hue is a degree of the color wheel. Its value lies between 0 to 360 where 0 represent red, 120 represent green and 240 represent blue color. So saturation it takes place in percentage where 100% भनेको चाहिँ completely saturated हो भने while 0% represent the completely unsaturated which is gray. त्यसै गरेर हामीसँग L equal to lightness छ. It takes percentage value where 100% represent white while 0% represent the black. So हामीले कलर लेख्दाखेरि कलर डिफाइन गर्यौं HSL लेख्यौं त्यसपछि अब हामीले यहाँ 50 राख्यौं भने we going to get reddish color in between of 0 to 120 को बीचमा भन्दाखेरि यसरी हामीले कलर व्हीलमा कलर भ्यालु चलाएर डिफाइन गर्न सक्छौं. सो त्यसै गरेर हामीसँग HSLA छ. सो HSLA ले के गर्छ भन्दा 0 भनेको हामीले रेड हो भनेर हेरेथौं भने सो अब यसमा 0 भनेको रेड भयो and then 100% and 50% अनि अल्फा भ्यालु चाहिँ मैले के गरे त 0.5 गरे. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यसमा पनि ट्रान्सपेरेन्सी पाए. ट्रान्सपेरेन्सी भनेको जहिले पनि बिट्विन 0.0 to 1.0 हुन्छ. अब कलर भ्यालु त हामीले लेख्न सिक्यौं कति तरिकाले लेख्न मिल्दो रहेछ भन्ने पनि कुराहरु हेर्यौं तर एक्चुअली कलर चाहिँ कसरी चुज गर्ने त हाउ टु चुज अ कलर हैन. सो अब हामीले आफ्नो पोर्टफोलियो बनाउँदाखेरि मैले कस्तो कलर चुज गर्ने त के को बेसिसमा चुज गर्ने त मैले यहाँ लिंक पनि राख्दिएको छु दुईटा कलरको यसमा गएर एकचोटी एक्सप्लोर गर्नु होला. कलरको एउटा आफ्नै मिनिङ हुन्छ. सो यदि यो हामीले यो ग्राफिक्समा हेर्छौं भनेको पनि रेड भनेको एक्सन, एनर्जी, स्ट्रेन्थ, एक्साइटमेन्ट, प्यासन भनेर छ भने पिंक भनेको सफ्टनेस, ग्र्याटिट्युड, फेमिनिटी, क्रिएटिभिटी, रेस्पेक्ट, काम छ भने पर्पल भनेको रोयल्टी, जस्टिस छ, ब्लू मा चाहिँ ट्रस्ट, पावर, पर्पस, सिक्युरिटी छ, ग्रीन मा चाहिँ नेचर, हेल्थ, लक भनेर छ हैन. ऑरेंज मा चाहिँ युथ, इमोसन, अप्टिमिज्म, फ्रीडम. यसमा डिफरेन्ट कलरको साइकोलोजीहरु छ.
सो कलरले एउटा साइकोलोजिकल एस्पेक्टलाई ट्रिगर गर्दछ ह्युमन बिइङमा। सो यहाँनिर एकचोटि मैले यो कलर व्हील पनि राखिदिएको छु, यो एकचोटि हेर्नु होला। यसमा तपाईले पोजिटिभ, फ्रेन्डलिनेस एन्ड वार्मथ, रिचनेस एन्ड लग्जरी, डिफ्रेन्ट चाहिँ कलर व्हील्समा चाहिँ तपाईले आफूलाई कस्तो बनाउन मन लागेको त्यो कुराको पोजिटिभ र नेगेटिभ दुईटै एस्पेक्टमा यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँनिर कलर व्हील्समा अब तपाईले आफ्नो प्रोजेक्टको प्लानिङ गर्दाखेरि चाहिँ कुन कलरको कस्तो रिप्रेजेन्ट गर्न खोज्नु भएको त आफ्नो ब्रान्डलाई, त्यो अनुसारले तपाईले कलर भ्यालु पिक गर्न सक्नुहुन्छ। सो कलर भ्यालु त हामीले पिक गर्न पनि सिक्यौं, कलर भ्यालु लेख्न पनि सिक्यौं, तर एक्चुअली कलरलाई चाहिँ कसरी अप्लाई गर्ने त आफूले आफ्नो वेबसाइटमा अथवा कुनै डिजाइनमा। सो हामीसँग कलरको अप्लाई गर्ने चाहिँ एउटा रुल छ, विच इज 60-30 एन्ड 10 भन्छ। सो एकदमै डोमिनेन्ट कलर चाहिँ 60% युज गर्ने, त्यसपछि सेकेन्डरी कलर चाहिँ 30% युज गर्ने, अनि एसेन्ट कलर चाहिँ 10 युज गर्ने भन्छ। सो यदि तपाईले राम्रो इन्टेरियर डिजाइन भएको ठाउँहरू देख्नुहुन्छ भने यो रुल्स अप्लाई भएको देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो हामीले हाम्रो कलेजको रुम हेर्यौं भने पनि हाम्रो कलेजको लेक्चर हल चाहिँ कस्तो छ भन्दा 30% चाहिँ ब्लू कलर छ, अनि 10% चाहिँ ब्राउन कलर छ, अनि 60% चाहिँ व्हाइट कलर छ। सो तपाईले अब आजदेखि वेबसाइटहरु हेर्दाखेरि यसो एनालाइज गर्नु होला। अलि राम्रो लाग्ने वेबसाइटहरु चाहिँ तपाईलाई यहाँ हाम्रो एक्जाम्पलमा पनि जस्तो 60% प्राइमरी छ, 30% सेकेन्डरी कलर छ, अनि 10% चाहिँ एसेन्ट कलर छ। सो यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो प्रोजेक्टमा कुन कलरलाई कति युज गर्ने त भनेर डिफाइन गर्न सक्छौं। त्यसै गरेर मैले सपोज एउटा कलर त पिक गरे, तर मलाई 3वटा 4वटा कलर भ्यालु चाहिँ मैले कहाँबाट ल्याउने त, कसरी बनाउने त? सुरुमा त बनाउन गाह्रो हुन्छ। सो कलर प्यालेट जेनेरेटरहरु पाउँछ इन्टरनेटमा। सो यहाँ एउटा एक्जाम्पलको लागि मैले mycolor.space भन्ने वेबसाइटमा एउटा ग्रीन कलर पिक गरेर डिफ्रेन्ट कलर प्यालेटहरु जेनेरेट गरेको छु। सो यो चाहिँ यो ग्रीनसँग मिल्दोजुल्दो कलरहरु छ। सो मैले यहाँ मध्येको कुनै पनि कलरहरुलाई पिक गर्न सके, डिपेन्डिङ अन द युज केस, आफूलाई कस्तो मन पर्छ भन्ने पर्सनल। जस्तो मैले यो 3वटा पनि युज गर्न सके। सो यो मध्येमा यो दुईटा 3टा ग्रीन मध्येमा एउटा, ब्लू मध्येमा एउटा, अनि त्यसपछि अर्को कलरमा अरु नै कुनै प्राइमरी 10% को लागि यो अरेन्ज पनि युज गर्न सके। सो यसरी चाहिँ हामीले कलर प्यालेट जेनेरेट गरेर यही कलर भ्यालुहरुलाई चाहिँ युज गरेर लेख्न सक्छौं। सो मेरो ब्रान्डको प्राइमरी कलर, सेकेन्डरी कलर, टर्सरी कलर भनेर डिफाइन गर्न सक्छौं। Okay, so let's move on to another slide, sorry. हामीसँग अर्को टपिक छ CSS variables. So what exactly is variables? Variable भनेको एउटा भाडो हो, कन्टेनर हो भनेर बुझौं। अहिले तपाईहरुले प्रोग्रामिङमा पनि यो कुरा चाहिँ सिकिसक्नु भयो होला प्रोग्रामिङ क्लासेसहरुमा। यदि सिक्नु भएको छैन भने पनि यो त्यस्तो धेरै कम्प्लेक्स छैन। सो भेरिएबल डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कोलन, रुट अनि कर्ली ब्रासेस गरेर डबल हाइफन भेरिएबलको नाम अनि भेरिएबलको भ्यालुलाई राख्दछौं। मैले अहिले चाहिँ कलरको एक्जाम्पल राखेको छु। तपाईले यहाँनिर प्राइमरी फन्ट भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ, प्राइमरी कलर भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यो भेरिएबल चाहिँ किन डिफाइन गरिन्छ त भन्दा हाम्रो इन्टायर वेबसाइट भरि यदि मैले कुनै एउटा कलर, 2टा 3टा कलरलाई युज गर्दै छु भने मैले त्यो कलर धेरै ठाउँमा युज गर्छु। इन्स्टेड अफ कलर भ्यालु मैले आफ्नो भेरिएबलको नामलाई लगेर त्यहाँनिर राख्दै भने त के हुने भयो त भन्दा मलाई पछि गएर यो कुनै कलर चाहिँ चेक गर्न मन लागेन, यो कलर मलाई चाहिँ चेन्ज गर्न मन लाग्यो, मलाई राम्रो लागेन भने मैले सिम्पली एउटा भेरिएबलको भ्यालुलाई मात्र चेन्ज गरिदिँदाखेरि मेरो इन्टायर वेबसाइट भरि चाहिँ त्यसको रिफ्लेक्ट हुन्छ। सो मैले यहाँनिर मेरो प्राइमरी कलर भनेर एउटा रेड कलर डिफाइन गरेर पछि मलाई चाहिँ ब्लू बनाउन मन लाग्यो भने मैले ब्लू को भ्यालु हाल्दिए भने मेरो इन्टायर वेबसाइटमा जहाँ त्यो रेड कलर युज भएको छ, प्राइमरी भन्ने जुन भेरिएबल छ, प्राइमरी कलर भन्ने त्यो भेरिएबल चाहिँ चेन्ज भएपछि, भ्यालु चेन्ज भएपछि अटोमेटिकली सबैतिर चेन्ज हुन्छ। सो हामीले भेरिएबल चाहिँ यो केसको लागि युज गर्न सक्छौं। सो यहाँनिर भेरिएबलको एक्जाम्पल्सहरु यसरी चाहिँ नगर्नु होला, यो मैले एक्जाम्पलको लागि मात्र राखेको हो।
सो रेड कलर ब्लू कलर भनेर डिफाइन नगर्नु होला, किनभने तपाईले रेड कलर मन नपर्ला अनि अब रेड कलरको साटो फेरि यो रेड लेखेको क्लासहरु सबै ठाउँमा गएर चेन्ज गर्नु पर्यो भने त भेरिएबल युज गरेको त्यस्तो रमाइलो भएन। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त प्राइमरी सेकेन्डरी भनेर कलरको नामहरु डिफाइन गर्यौं भने अथवा ब्रान्ड कलर अथवा बटनको कलर भनेर त्यसरी एलिमेन्ट र कम्पोनेन्टहरुको बेसिसमा लेख्न सक्छौं। मैले त्यसको एक्जाम्पल पनि बनाएर राखेको छु। त्यसै गरेर हामीसँग CSS Grid छ। CSS Grid लेआउट मोडल अफर अ ग्रिड बेस्ड लेआउट सिस्टम भनेको छ। ग्रिड भन्ने बित्तिकै रो र कोलम आइ नै हाल्छ with rows and column, making it easier to design web page without having to use float and positioning. So तपाईहरुले फ्लोट र पोजिसनिङ हेर्दाखेरि जुन फ्लोट राइट गरेर हामीले जुन लेआउट बनाउन सिक्यौं त्यसको चाहिँ अल्टरनेटिभ लेआउट बनाउनलाई यो युज गरिन्छ। सो फ्लेक्स बक्स को चाहिँ के काम त भन्ने कुरा होला। फ्लेक्स बक्सले चाहिँ तपाईले याद गर्नुभयो होला त्यसले एक्ज्याक्ट ग्रिडमा बस्दैन, त्यसले चाहिँ इनलाइन भएर बस्छ भने ग्रिड चाहिँ एक्ज्याक्टली कोलम र रो को बेसिसमा बस्छ। मैले एउटा एक्जाम्पल पनि राखिदिएको छु। सो हामीले फ्लेक्स बक्स लेखेको जस्तै ग्रिडको कन्टेनरमा यदि डिस्प्ले फ्लेक्सको साटोमा डिस्प्ले ग्रिड लेख्छौं भने त्यो अटोमेटिकली ग्रिडमा बस्छ। सो यदि हामीले डिस्प्ले ग्रिड गर्छौं भने ग्रिड चाहिँ जहिले पनि रोमा बस्छ अनि बल्ल कोलम बनाउनको लागि चाहिँ हामीले अरु प्रोपर्टीहरु लेख्नु पर्ने हुन्छ। सो इनलाइन ग्रिड भनेको तपाईले एक्जाम्पलमा भएको जस्तै ब्लक र इनलाइनको हामीले जुन कभर गरेको थियौं त्यस्तै एक्ज्याक्टली इनलाइनले चाहिँ थोरै मात्र विड्थ लिन्छ भने ब्लकले फुल विड्थ लिन्छ। त्यसै गरेर हामीसँग ग्रिडमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट भनेको तपाईले ग्रिड टेम्प्लेट चाहिँ डिफाइन गर्न सिक्नु पर्यो। यो डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जस्तो ग्रिड टेम्प्लेट कोलम अटो गरेछौं भने यसले तीनटा कोलम बनाइदिन्छ र के को बेसिसमा बनाउँछ त भन्दा हामीसँग जति स्पेस अवेलेबल छ त्यसलाई तीनवटा कोलममा डिभाइड गर्दिन्छ। अथवा हामीले के गर्न सक्छौं भने एफआर भन्ने अर्को फ्र्याक्सन युनिट युज गर्न सक्छौं। सो मैले के गर्न सक्छु त भने मलाई ग्रिड कोलम चाहिँ फर्स्ट कोलम चाहिँ मलाई 1 फ्र्याक्सन चाहिएको छ, सेकेन्ड कोलम चाहिँ मलाई 2 फ्र्याक्सन चाहिएको छ अनि फेरि थर्ड कोलम चाहिँ 1 फ्र्याक्सन चाहिएको छ भने तपाईले 1 एफआर 2 एफआर अनि फेरि 1 एफआर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। अथवा के पनि लेख्न सक्नुहुन्छ भने फिक्स पिक्सल भ्यालु पनि लेख्न सक्नुहुन्छ र बाँकी बसेकोलाई चाहिँ अटो बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईले 1 फ्र्याक्सन यसमा युज गरेर अनि बीचको कोलमलाई चाहिँ स्ट्याटिक बनाएर 200 पिक्सल राखेर अनि बाँकी चाहिँ अटो गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसरी चाहिँ तपाईले यो ग्रिडको एक्जाम्पलहरु बनाएर हेर्नु होला। सो ग्रिडको कोलम भएको जस्तै रो पनि छ। सो रो पनि तपाईले ग्रिड टेम्प्लेट रो पनि त्यही कुरा हो, त्यसरी नै फ्र्याक्सन्सहरु युज गरेर डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसगरेर ग्रिड भन्ने बित्तिकै हामीले ग्रिडको कोलमको ग्याप्सहरुको कुरा आउँछ। सो यसरी चाहिँ हामीले कोलम ग्याप, रो ग्याप अथवा ग्यापलाई चाहिँ फर्स्ट भ्यालुले चाहिँ तपाईको टप बटम, सेकेन्ड भ्यालुले लेफ्ट र राइटलाई बुझाउँछ। यो पनि यसरी पनि दिन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले ग्याप भनेर कमन भ्यालु पनि दिन सक्नुहुन्छ। सो यो यहाँनिर एउटा एक्जाम्पल छ तपाईको आइटम 1 भन्ने ग्रिड। सो मेक आइटम 1 स्टार्ट अन कोलम 1 एन्ड एन्ड बिफोर कोलम 5 भनेको छ है। सो ग्रिड कोलमको यहाँ डिफरेन्ट एक्जाम्पलहरु छ। हामीले टेबलको जस्तै स्प्यान युज गर्न मिल्छ। सो कतिवटा एउटा कोलम, दुईटा कोलम, तीनटा कोलम थियो भने 3 स्प्यान भनेको तपाईले पुरै कोलम युज गर्न सक्नुभयो। सो यसरी चाहिँ तपाईले ग्रिड आइटमलाई गर्न सक्नुहुन्छ, लेख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ पनि सेम एक्जाम्पल छ। ग्रिडको रोको 1/4 फ्र्याक्सन्स को युज गर्न सकिन्छ। सो अर्को हामीसँग के छ भन्दा बीएम भन्ने छ। यो बीएम इज अ नेमिङ मेथोडोलोजी। यो चाहिँ हाम्रो HTML र CSS चाहिँ मजाले रिडेबल फर्मेटमा होस् भन्ने हिसाबमा बीएम चाहिँ हामीले HTML मा लेख्ने नेमिङ अप्सन्स हो। सो हामीले HTML मा क्लास र डिभ को नामहरु डिफाइन गर्ने भन्ने बित्तिकै त्यसले CSS मा त इम्प्याक्ट गर्ने नै भइहाल्यो। सो
हामीले क्लासिक CSS मा हेर्यौं भने यो यसको एक्जाम्पल हो तर हामी BEM मा लेख्दाखेरि चाहिँ BEM मा हामी SCSS मिक्स गरेर लेख्छौं which is एडभान्स भनेर पनि भनौं यो एडभान्स CSS मा पर्छ यो चाहिँ तपाईहरुले असाइनमेन्टमा इन्क्लुड गर्दा पनि भयो इन्क्लुड नगर्दाखेरि पनि भयो सो इन्क्लुड नगर्नु भयो भने पनि केही प्रब्लम भएन यो चाहिँ इट्स योर पर्सनल प्रेफरेन्सेस है हामीले असाइनमेन्टमा यो कुरा म्यान्डेटरी छैन SCSS र BEM सो यसको लागि चाहिँ तपाईले BEM getbem.com छ त्यहाँ पनि एकचोटी हेर्न सक्नुहुन्छ फर्दर डिटेलमा सो B स्ट्यान्ड्स फर ब्लक E फर एलिमेन्ट अनि M फर मोडिफायर हो सो हामीले ब्लक बनाउने भनेको जस्तो ओपिनियन बक्स भन्ने एउटा ब्लक बनायौं अनि त्यसपछि एउटा एलिमेन्ट चाहिँ भ्यू मोर भन्ने बनायौं र त्यसैगरी टेक्स्ट इनपुट भन्ने एलिमेन्ट बनायौं तर त्यो एलिमेन्ट एक्टिभ छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ मोडिफायरले डबल हाइफन गरेर लेख्न सक्छौं सो त्यही कुरालाई हामीले क्लासिक CSS मा यसरी लेख्छौं भने यसमा चाहिँ ओपिनियन बक्स भित्रै यो चाहिँ सबै CSS त्यो ब्लकको लागि मात्रै होस् इन्डिपेन्डेन्ट होस् CSS भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी BEM लेख्छौं सो अघि मैले भनेको जस्तै ब्लक एलिमेन्ट र मोडिफायर भयो इज अ कम्पोनेन्ट बेस्ड अप्रोच टु वेब डेभलपमेन्ट द आइडिया बिहाइन्ड इट इज टु डिवाइड द युजर इन्टरफेस इन्टु इन्डिपेन्डेन्ट ब्लक्स दिस मेक्स इन्टरफेस डेभलपमेन्ट इजी एन्ड फास्ट इभन विथ अ कम्प्लेक्स UI एन्ड इट अलाउस रियुज अफ एक्जिस्टिङ कोड विदाउट कपी एन्ड पेस्टिङ सो यसको मोर डिटेल चाहिँ getbem.com मा जानु होला यहाँनिर मैले 2-4 वटा एक्जाम्पलहरु राखेको छु BEM मा कसरी लेखिन्छ त भन्दा यहाँनिर लिस्टको एक्जाम्पल छ लिस्ट भयो त्यसपछि लिस्टको डबल अन्डरस्कोर गरेर आइटमलाई डिफाइन गरिन्छ भने त्यसपछि लिस्ट भित्रको सेकेन्ड लिस्टलाई चाहिँ हामी डबल हाइफन गरेर मोडिफायर युज गरेर यसरी लेख्न सक्छौं त्यसै गरेर यसको HTML को एक्जाम्पल यहाँ छ यो नेभिगेसनको एक्जाम्पल भयो सो अब हेरौं हामीले BEM नेमिङ मेथोडोलोजी हो जुन HTML मा युज हुन्छ भन्यौं तर अब त्यो सँगसँगै SAS मा कसरी त्यसले काम गर्छ त SAS को फुल फर्म चाहिँ सिन्थेटिकली असम स्टाइल शीट छ यसको चाहिँ sas-lang.com छ यसमा गएर एकचोटी तपाईहरुले SAS को बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ कसरी लेख्न पर्छ कसरी डिफाइन गर्न पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नु होला सो त्यो sas-lang.com/guide भनेर छ सो यहाँनिर एक्जाम्पल हेर्नुभयो भने हामीले नर्मल CSS लेख्दाखेरि चाहिँ nav ul गरेर लेख्थ्यौं अनि एभ्री टाइम हामीले nav li nav a गरेर लेख्थ्यौं भने यसमा चाहिँ हामी nav भन्ने कम्पोनेन्ट भित्र गएर CSS लेख्छौं nav को ul अनि त्यसपछि li a गरेर nav को क्लोजिङ ब्रासेस चाहिँ यहाँ लास्टमा छ सो यसरी हामी लेख्ने गर्छौं यहाँ पनि अर्को एक्जाम्पल छ ग्रुपिङको अब जाउँ एक्सेसिबिलिटीमा एक्सेसिबिलिटी भन्नाले हाम्रो अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले बनाउने प्रोडक्टहरु चाहिँ सबैको लागि एक्सेसिबल होस् डिजिटल एक्सेसिबिलिटी को कुरा गर्दै छौं हामी कमनली एब्रिभिएटेड एज A11Y इज अबाउट डिजाइनिङ एन्ड बिल्डिङ वेबसाइट एन्ड एप्स दैट disabled people can interact with in a meaningful and equivalent way. So disability भनेको टेम्पोररी पनि हुन सक्छ पर्मानेन्ट पनि हुन सक्छ जस्तो मैले मोबाइल डिभाइस चलाइरहेको छु मेरो औलामा घाउ भयो त्यो भने मेरो टेम्पोररी डिसेबिलिटी हुन सक्छ पर्मानेन्ट डिसेबिलिटी भनेको मेरो कुनै एउटा फिंगर नै छैन भने त्यो चाहिँ पर्मानेन्ट डिसेबिलिटी भयो सो त्यस्तो केसेसमा चाहिँ हामी कसरी चाहिँ आफ्नो प्रोडक्टलाई चाहिँ डिसेबिलिटी भएको मान्छेहरुले पनि चलाउन सक्ने खालको बनाउँछौं भन्ने कुरा चाहिँ यो कोर्समा छ तपाईहरुले यसलाई पढ्नको लागि web.dev learn accessibility मा गएर गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अर्को यो पनि फेरि नन म्यान्डेटरी हो तपाईले युज गर्नुभयो भने धेरै राम्रो नत्र यसमा युज नगर्दा मार्क्स काटिने भन्ने हुँदैन सो लेभल 5 को सेकेन्ड सेमेस्टरमा हामी एउटा अर्को मोड्युल पढ्छौं ह्युमन कम्प्युटर इन्टरेक्सन त्यसको मेयर कोर कम्पोनेन्ट नै एक्सेसिबिलिटी हो सो अहिले हेर्नुभयो भने पछिला पनि तपाईलाई धेरै काम लाग्छ सो मैले नै लिड गर्ने मोड्युल हो त्यो चाहिँ त्यसपछि हामीले
जुन असाइनमेन्ट गर्छौं त्यो असाइनमेन्ट चाहिँ हाम्रो आफ्नो पर्सनल वेबसाइट बनाउँछौं र त्यो पर्सनल वेबसाइटलाई हामीले गिटहबमा पब्लिश गर्छौं। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले pages.github.com एकचोटी राम्रोसँग हेर्नु होला। यसको हामी अर्को एउटा लेक्चर पनि गर्छौं। सो यहाँनिर एउटा भिडियो पनि छ, यो भिडियोलाई पनि युट्युबमा प्ले गरेर एकचोटी मजाले के गर्न मिल्दो रहेछ त गिटहब पेजेसमा भनेर हेर्नु होला। त्यसै गरेर अब तपाईहरुले यो मैले एउटा यहाँ वेबसाइट राखिदिएको छु। सो फर्दर तपाईहरुले पढ्नको लागि बिल्ड एन्ड डिप्लोय योर पोर्टफोलियो, सीएसएस को भेरिएबल्स को बारेमा, फ्लेक्सबक्स को बारेमा, बुटस्ट्र्याप को बारेमा यो अरु धेरै पढ्न मन छ भने तपाईले यो स्क्रिमएमबीए बाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। स्क्रिमबा.com सो त्यसबाट पढ्न सक्नुहुन्छ, अथवा मैले मेरो युट्युब च्यानलमा पनि धेरैवटा भिडियोहरु बनाएर राखिदिएको छु। सो त्यसबाट पनि तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुन्छ। मैले यो सबै भेरिएबल्सहरुको यो भिडियोहरु राख्दै जाने छु। सो थ्यांक यू फर वाचिङ दिस लेक्चर।